बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरीफ़ां उस खालके कायनात वास्ते जिहड़ा जिन्नां ते इंसानां नूं पैदा करन वाला है। तो दरूद होवे मेरे ते तुहाडे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस से जिन्हां दी गुलामी ते साने सारिਆਂ ਨੂੰ फ़ख्र है। तुसीं वेख रहे हो जी सब रंग पाकिस्तान। ये बाबा जी कौन ने, इहदा तारफ मैं करांगा, लेकिन एक शायर ने आख्या सी कि लोग ढूंढेंगे हमें अपनी मिसालों के लिए, लोग ढूंढेंगे हमें अपनी मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हों हवालों के लिए। पुरानी किताबें, पुराने लोग अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। हज़रत ग्रामी इस वक्त मैं पिंड भूना वाली, ये अपना कन्नड़ सियान के कोल पिंड है, बेगोवाल के भी कोल है। इस पिंड दे विच साडे जिहड़े बुजुर्ग बैठे ने, मिंबर गुलाम रसूल इन्हां दा नां है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि साडे बुजुर्ग ने तो बड़े अच्छे ने, इन्हां दा सारा खानदान ही बड़ा अच्छा माशाअल्लाह, बच्चे भी अगों बड़े अच्छे ने। इन्हां दी उम्र जिहड़ी है 95 साल हो गई है। और अलहमदुलिल्लाह अजकल दे जिहड़ियां खुराकां चल रही ने साडे पाकिस्तान दे विच, जिहड़ी है जिंदगी जिहड़ी उम्र जिहड़ी है वो कोई 50 साल 60 साल, और माशाअल्लाह इन्हां 95 बहारां जिहड़ियां ने ना वो जिंदगी दियां वेखियां ने। तो जिस शख्स ने ये बहारां वेखियां उन्होंने बड़े दौर भी वेखे होणगे। तो मैं अज मेरी खुशकिस्मती है कि ये लोग साडी तारीख ने, ये लोग साडा पीढ़ियां ने, ये लोग जिहड़े ने साडे वास्ते एक बहुत मोतबर किताबां दी तरह ने। और असी इन्हां कोल अगर इन्हां दी हयाती विच अगर असीं इन्हां कोल फैज़ नहीं लैंदे तो मैं समझना साडी बदकिस्मती होवेगी। तो चौधरी रियाज़ विरक साहब नाल ने, इस कारण नाल मेरा बड़ा पुराना तलक है। तो चौधरी रियाज़ साहब की मेहरबानी, विरक साहब की, कि उन्होंने सानू इत्थे बुलाया। तो इस तो पहला कि मैं अपनी गुफ्तगू नूं मज़ीद तवील करा, आओ मैं तुहाडी इन्हां बाबा जी नाल मुलाकात कराने आ ते सुनने इन्हां कोल 47 दियां कहानियां भी, सिखां दियां कहानियां भी, हिंदुआं दियां गल्लां भी, और इत्थे उदों की हालात सन, ये सारियां ही तुहानूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी बाबा जी, की हाल है? ठीक है, करम शुक्र है, ठीक है, सेहत बड़ी मेहरबानी, तुसां सानूं टाइम दिता है। तो चलो ये तो अल्लाह की करम नवाजी नाल ही उम्र तो अता वो करता है, जिंदगी मौत का मालक तो होवे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुहानूं माशाअल्लाह सेहतमंद हो, तो अगों भी 100 साल तुसीं जिंदा रहो, तंदरुस्त रहो, साडी तो दुआ है साडे बुजुर्ग जो है। ये दसो कि तुहाडी उम्र कितनी है? 95 साल माशाअल्लाह। तो ये दसो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया है उदों तुहाडी उम्र कितनी सी? उदों मेरे को 14-15 साल। उस वक्त चूँकि तुसीं महाजर नहीं, तुसीं मुकामी लोग हो, उस वक्त किहड़े मशहूर सिख हिंदू या बामण जिहड़े भूना वाली, कन्नड़ सियाण, बेगोवाल जिहड़े मशहूर सन, वो कौन कौन सन? वो जी साडे पिंड ते मशहूर सन सिख। एक सी नवाईदार, एक सी सूबा सिंह, और डांग शांग चुकदा ही, सवा माणी मिट्टी डांग दे उत्ते जी। दूजे लोग भी चौधरी टाइप सन, बड़े बड़े मालक सन, हैं जी। ते बाबा बूटा सी, मुंशी राम सी, नत्था मल सी, हैं जी, मोती राम सी, हैं जी। ते अपना दवान चंद सी, हैं जी। ते ये जागर मल सी, हैं जी। करतार सिंह सी, दौलत सिंह सी, हैं जी। ये सारे मतलब आम जेह्ड़े ने साडे नाल मतलब रहन बहन इन्हां दा सी। तो तुसीं ये दसो कि ये जिहड़ा जदों इत्थे ज़्यादातर सिख सन आबाद भूना वाली? भूना वाली च मुसलमानी आबादी ज़्यादा सी, मसलन कमी तबका, छींबे, नाई, दरगान, लोहार। ते मालक जेह्ड़े ने वो बहुते मसलन सिख सन, हिंदू सिख सन। अच्छा, कन्नड़ सियाण की गल करिए, तुहाडे नाल पिंड है, लाला गोकल चंद हुंदा सी कोई? हाँ जी, लाला गोकल चंद की की वजह शोहरत सी? ओहदियां बड़ियां कहानियां सुनियां ने सां, ओहदे वाल ना दसो। हाँ ਉਹ ਜੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪੀ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਹੈਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੌਧਰ ਹਟਾਈ ਸੀ, ਹੈਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਰਿਹਾ, ਹੈਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ?
ਉਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨ, ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਭਈ ਮਸਲਨ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਫਿਰ ਛੱਪ ਲੁੱਕ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਛੱਪੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਛੁਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜਾਮਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਰਾਬਤਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਮਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਛੁਲਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੰਨਣ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤਰੀਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਹਮਣ, ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਬਾਹਮਣ, ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘੁਲਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਮ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ 5 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਗਨ ਗਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਲੋ 100 ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਖਲਾਕ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਡੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਓ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਟੱਪਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੋਧ ਕਿਤੇ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੈਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਆਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਆਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਡੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਟਕੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੌਹਰੀ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੰਬੜ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਵਾਬ ਤੋਂਬਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੋਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਨਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਈਏ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੋਂਬਿਆਂ ਵਾਲੀਏ, ਤੋਂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੀਤਾ ਲੰਬੜ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਬਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਂ ਕਾਂਬਾ ਵਾਲਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਖਾਂ ਬੌੜਾ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਚੀਮਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਮੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ 11ਵੀਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 18 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸੂਲ ਬਖਸ਼ ਕੋਟ ਵਾਲੀਏ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਚੀਮੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਮਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਵਿਰਕ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ 0092 0334 9798 782। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਵਿਰਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ UK ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਵਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖते रहिए सब रंग पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।